บสู้อารมณ์เนียงเมนสนาวิจุขมาปิโทโลจิตีกรุปรามานกน้องสืบเผาเรื่องศพบันหนึ่งกาปิดเพียรที่ปีตรบอลงดีกาอ่อนกาปิดไก่มุนยมอ่านแวะสดายปีสถานเพียบสังคมเศรษฐกิจปรำปีชนำกลายอันตรากุมระหว่างการสหประชาชาติจับดัลตรงนี้บ้างปัญหาจนปีกาแต่งนู้มันเมนสัตแต่เจจนได้ตัวโรงครัวโดยสังครีมปนหัวเตมาเพ่เพียรอยบรรดามาปีเกรียมหนึ่งกาจันกระมินเราตามวิลสายหายมุ้ยเพียใบบรรดามาปีจุ่มงือก็มาดับบานโจเรียนเราตามที่กรงเมียนจำนวนจราหนคือ93%เพียรอยปัญหาเราตามชนบทเมียนตาย40%เพียรอยปะเนาะติดเพียบสังคมขมายปรำปีชนำกลายอันตรากุมในองค์การสหประชาชาติเมียนและคณะกู้ไอ้กัดสมกลในเปลดกรมเนี่ยนโยบายประยุทธ์ดันดามอำนาจเนี้ยไอ้ในเปลดเนี่ยเมียนประวัลลินดอลลาร์กันแต่เมียนเตาเนี่ยกรอเนี่ยเมียนบางไอ้บานเพลตแต่ขนมเพียบอสังคมมวยประกอบตัวได้ครุฑนะไอ้ตอนตัวนี้คือจีเวสในปีปัญหากัดโตพวกอัตตะเมดักน้ำขมายกระหอมหรือ problème de jugement des chefs khmer rouges จัดตั้งปีจงชนะมาเป็น1998มาปัญหาได้จอดล้างจุปโลนิยรัฐมนตรีฮุนไซน์ก็โดยเชียจำพวกระบอบได้กระดับอำนาจตั้งปีชนะมาเป็น1993มาได้คือการกัดโตอัตตะไม่ดังน้ำขมายกระหอมโดยเป็นดาสหกุมอันตรายช่วยการคิดสังกัดเอายกพวกเนี่ยตั้งนู้ต่อตุลาการวินิจฉัยโตโปรกิจตุกถาเอาไว้ดักขมายกระหอมบานเพื่อกันลองเมาตัวเลอประเจจนขมายชิการเพื่อไอ้ป้าเปิ้ลอย่างท้นโง่ตัวเลอมนุษย์เจียตั้งมูลผ่องได้โลนิยรัฐมนตรีฮุนไซหนึ่งเปรียมหากษัตริย์ขมายบันแคดคอมโรคดอสากรุ๊ปแบบอย่างเปรียมหากษัตริย์ขมายนรดมเสียนุกาปีพอลประยาวระบอบประเทศเจนคอมมินีในจุดประมุกกาตเกาโตในการจับชนะระบอบสหกุมอันตรายจีนรีไอโลฮุนไซน์ได้บันเปรูประเทศเวียดนามบรรทบเอาล้างมากันอำนาจในศกขมายศพทั่วสัมพันธ์เพียบจมูกขมายกระหอมวิ่งดำไปเรียงเสียก็เอาขมายมาปีประพบประจำประเทศล้างมากันอำนาจบานบรรทบปีลัทธิคอมมิวนิสต์จอสรดหนึ่งอัปเรสมัยการได้กลัวการสมการในเปนุคือถ่าเมียนเปลคลาเนี่ยดักนำเชียประวัติศาสตร์ตั้งปีนี้เตรียมเจียกัดโตพวกเมฆขมายกระหอมให้เมียนเปลคลาแม้จะสำแดงการพูดบรำคลายการกัดตัวนี้หายยังทั่วไอเมียนกับใบบะระเวียงขมายหนึ่งขมายตัววิ่งการปิดยูนมันเต้าหนึ่งเจนก็ปิดแมนเป็นตายบรรทปีสหภาพโซเวียตระลุมระเลเต้าที่กรุงฮานอยก็อ้อบังไอหายเมียนจุมเรือเอาไว้ติดกราวปีบายตโรกเจนวิงสันนโยบายระบอบเวียดนามในเปนูคือประโมทยกขมายกระหอมหมอกด่ากราวขณีบระบอบคณะปะประเจจวนได้สมอตรองนึ่งเวียดนามวิ่งดำไปกัดพดักอิทธิพลเจนนสกขมายรีไอสำได้นรดมเสียนุได้บานปึ้งกำลังขมายกระหอมในกองทัพเวียดกงเอาเวียรุมลุ่มระบอบสาธารณรัฐขมายระบอบดำสนัยลอนนอลหนึ่งสริมตะเปลืองบานเตอขมายกระหอมได้จะโกนออกปิดประกอบระบอบเจนหลังหมกกันนายจุนนัวนเปลได้สาธารณรัฐขมายระลุมบัดเตอเอาไว้ได้แสดงเจนหลังอย่างฉบับคือเจนมันยอลสอบในการกัดโตนี้เตรีไอเวียดนามเกเตรียมเตียเอาเมียนการกัดโตนี้ดำไปกัดบรรเทาอิทธิพลระบอบเจนในพวกขมายกระหอมในชนะมาเป็นประมูล1979นเปลได้เวียดนามเวรุมลุ่มระบอบปอลโปตบานหายโปรกีบันจุมริงเอาระบอบเฮงสมรินบางตุลาการมวยกัดโตพวกเนี่ยดักนำขมายกระหอมในระบอบกัมพูชีประชาธิปไตยสมตรองหนึ่งเจนผลใต้กลายเมาในชามาเป็นประมูล1989เวียดนามหาใบโดจีเต้าบังคับจัดดอกเคลียร์มือระยะสั้นปีเรื่องนี้ตามการปิด
សភាពការនេះមិនពិបាកយល់ប៉ុន្មានទេព្រោះក្រោយឆ្នាំ1989ប្រទេសវៀតណាមដែលស្ថិតនៅក្រោមការគាបសង្កត់របស់ចិនបានប្តូរនយោបាយវិញរីឯសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលបានត្រូវខ្មែរក្រហមធ្វើបាបដែរនោះនៅពេលដែលពួកនេះកាន់អំណាចព្រះអង្គក៏ស្ថិតនៅក្រោមការគាបសង្កត់របស់ចិនដែរដូច្នេះទោះបីលោកហ៊ុនសែនក្តីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុក្តីចង់កាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលស្មោះត្រង់នឹងចិនក៏ដោយក៏សភាពការនៅពេលនោះដែលចិនកំពុងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់មានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដឹកនាំទាំងពីរនេះសម្រួលការកាត់ទោសនោះបានទេបញ្ហាសំខាន់ចំពោះអ្នកទាំងពីរនេះដែលចេញមកពីប្រភពកុម្មុយនីសពីរខុសគ្នាគឺដណ្ដើមអំណាចគ្នាបន្តទៅទៀតក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីប៉ុន្តែតាមវិធីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងច្បាប់ប៉ុន្តែទន្ទឹមនោះគេក៏ត្រូវបាត់បង់នូវជំនឿនិងការចិត្តពីសំណាក់សាធារណមតិនិងប្រជាជនខ្មែរដែលបានទទួលរងគ្រោះក្រោមរបបប៉ុលពតដែរសិលធម៌ក៏ដូចជាយុត្តិធម៌មានលក្ខណៈច្របូកច្របល់ពន់ពេកក្រៃព្រោះការបែងចែកអំណាចទាំង3 séparation des pouvoirs ក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតមានលក្ខណៈមិនច្បាស់លាស់ជាពិសេសវប្បធម៌និតិន្តភាពនៅក្រោមរូបភាពនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសកម្ពុជាជារបបផ្ដាច់ការនិយមមួយដែលកូនអុករបស់ចិននិងកូនអុករបស់យួនដណ្ដើមអំណាចគ្នាដែលរាំងស្កាត់ជានិច្ចមិនឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចូលមកបានក្រៅពីការគៀបសង្កត់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយគេសង្កេតឃើញយ៉ាងទៀតថាអតីតកាលនិងរបៀបពិចារណារបស់អ្នកដឹកនាំទាំងពីរនេះបានវិលត្រឡប់មកវិញដដែលគេសុខចិត្តរណបបន្តទៀតនឹងប្រទេសកុម្មុយនីសទាំងពីរនៅក្នុងតំបន់ហើយមិនព្រមរកច្រកចេញពីបរិបទនេះតទៅសោះព្រោះតែម្នាក់ចង់រក្សាអំណាចរបស់គេរៀងខ្លួនទាំងនេះសិតតែជាកត្តាដែលកំណត់ការរារែករបស់អ្នកនយោបាយទាំងពីរនៅក្នុងបញ្ហាកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមខាងប្រចាំប្រទេសគេយល់ថាបើមិនកាត់ទោសខ្មែរក្រហមទេនោះប្រទេសនានាទៀតអាចនឹងយកតម្រាប់តាមចំពោះអ្វីដែលតកតងនឹងអតីតកាលវាក៏ជាចំណែកមួយនៃការអល់ឯកនេះដែរទោះបីអ្នកដឹកនាំទាំងពីរនេះស្អប់ខ្ពើមពួកខ្មែរក្រហមយ៉ាងណាក្តីក៏គេពុំអាចគេចផុតពីចំណងបកសម្ព័ន្ធដែលពួកគេជាចំណែកមួយដ៏សំខាន់ដែលពុំអាចប្រកែកបានក្រោយអន្តរាគមន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកហ៊ុនសែននិងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានទទួលភារកិច្ចរៀងខ្លួនមួយទៀតគឺយកឈ្នះទៅលើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យតល់តែបានអំណាចនិងចង្កូតដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាថ្មីមិនអាចត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យអ្នកចុងក្រោយនេះជាដាច់ខាតគឺនៅក្នុងឯនេះហើយដែលនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតម្ដងការប្រយុទ្ធគ្នាមានលក្ខណៈកាចសាហាវរោគអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពុំបាននៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីនេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបបទបច្ចឹមប្រទេសមានទំនាស់មួយយ៉ាងធំជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមវប្បធម៌ដែលនៅតែរណបជានិច្ចនឹងរបបដឹកនាំមួយប្រភេទដែលមិនប្រគល់ជោគវាសនាប្រទេសទៅឲ្យប្រជាជនឡើយទោះបីរបៀបរស់នៅផ្នែកសម្ភារៈមានលក្ខណៈសម័យទំនើបមិនចាញ់បច្ចឹមប្រទេសក្តីការសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសទាំងឡាយនោះរួមបញ្ចូលទាំងប្រទេសចិនផងដែរបានឆ្លុះឲ្យឃើញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅមានកម្រិតទាបណាស់ហើយតាមការពិតទៅក៏មិនមែនជាកង្វល់ឬជាគោលដៅនៃរបបនយោបាយនៃប្រទេសទាំងនោះឡើយអ្នកមានអំណាចមានប្រកាសត្រូវមានគេគោរពជានិច្ចហើយចាត់ទុកថាជាអ្នកមានបុណ្យបារមីពីជាតិមុនទៀតផងប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិបទភូមិសាស្ត្រនោះមានការពិបាកច្រើនក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សតាមបែបបទប្រចាំប្រទេស
មួយវិញទៀតស្មារតីជាតិនិយមបានត្រូវអ្នកដឹកនាំទាំងនោះយកទៅធ្វើអាជីវកម្មសម្រាប់ពង្រឹងអំណាចរបស់គេនិងរបស់បកពួកគ្រួសាររបស់គេថែមទៀតគឺនៅក្នុងន័យហើយដែលមានអ្នកដឹកនាំខ្លះហ៊ានរហូតដល់ទៅនិយាយថាពួកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាជនអក្រិតប៉ុន្តែមិនមែនជាជនក្បត់ជាតិទេប៉ុន្តែអ្នកដែលនិយាយបែបនេះមិនបានគិតសោះឡើយដល់ប្រជាជនអ្នកទទួលរងគ្រោះជិត2លាននាក់នឹងការធ្លាក់ចុះនៃអរិយធម៌មួយរហូតដល់កម្រិត0ទៅហើយនោះការបូកសរុបព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ1863ដល់ឆ្នាំ2000 Rappel succinct des événements de 1863 à 2000ព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលខ្ញុំបាននិយាយរៀបរាប់ជាហូរហើយមកនេះលាតសន្ធឹងពីពេលអាណាព្យាបាលបារាំងមកទល់នឹងឆ្នាំ2000នៅក្នុងរយៈពេលជាង1សតវត្សរ៍កន្លងមកនេះប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់សម័យកាលជាច្រើនពីឆ្នាំ1863ដល់ឆ្នាំ1953គឺជាសម័យអាណាព្យាបាលបារាំងនៅក្នុងសម័យកាលនោះការបះបោរប្រឆាំងនឹងវត្តមានបារាំងមានជាហូរហែរហូតដល់បារាំងសុកផ្ដល់ឯករាជ្យឲ្យខ្មែរនៅឆ្នាំ1953តាមការទាមទារដ៏ទទូចរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនរោត្តមសីហនុពីឆ្នាំ1953ដល់ឆ្នាំ1970ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងសន្តិភាពក៏ពិតមែនប៉ុន្តែការប្រទាញប្រទង់គ្នារវាងអ្នកនយោបាយអភិរក្សនិយមនិងកុម្មុយនីសបានរុញច្រានប្រទេសបន្តិចម្ដងឆ្ពោះទៅរកសង្គ្រាមរវាងប្លុកលោកសេរីនិងលោកកុម្មុយនីសនៅឥណ្ឌូចិនសម្ដេចនរោត្តមសីហនុប្រកាន់ខ្សែបន្ទាត់នយោបាយរេទៅរកប្រទេសកុម្មុយចិននិងយួនដែលក្រោយពេលបារាំងចេញបាត់ទៅមានមហិច្ឆតាចង់ដើរតួជំនួសបារាំងនៅឥណ្ឌូចិនប៉ុន្តែឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់និងអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិរីមតៈមិនយល់ស្របនឹងនយោបាយនេះរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុទេនៅថ្ងៃ18មីនាឆ្នាំ1970សភាទាំងពីរដែលបានតែងតាំងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាប្រមុខរដ្ឋបានទម្លាក់ព្រះអង្គពីអំណាចវិញដើម្បីដេញកងទ័ពវៀតកុងនិងវៀតណាមខាងជើងចេញពីទឹកដីខ្មែរពីឆ្នាំ1970ដល់1975ប្រទេសកម្ពុជាបានកសាងរបបសាធារណរដ្ឋលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែត្រូវប្រឈមមុខនឹងកងទ័ពវៀតណាមកុម្មុយនីសព្រមទាំងកងទ័ពខ្មែរក្រហមពីក្រុមអ្នកកុម្មុយនីសជាតិនិយមដែលបានរំដោះខ្លួនចេញពីកុម្មុយនីសវៀតណាមហើយចូលទៅក្នុងបរិបទនៃបដិវត្តកុម្មុយនីសចិនទោះមានទំនាស់បែបនេះក្តីក៏នៅទីបំផុតកងទ័ពខ្មែរក្រហមនិងកងទ័ពវៀតណាមកុម្មុយនីសបានវាយរំលំរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរបានទាំងស្រុងពួកខ្មែរក្រហមឡើងមកកាន់អំណាចនៅខែមេសាឆ្នាំ1975ប៉ុន្តែដោយបង្កវិនាសកម្មច្រើនពេករបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរក្រហមបានត្រូវអតីតសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គេគឺប្រទេសវៀតណាមចូលមកឈ្លានពានស្រុកខ្មែរវាយរំលំចោលនៅថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ហើយដាក់ពួកខ្មែរក្រហមដែលបានបះបោរប្រឆាំងនឹងប៉ុល ពតឲ្យឡើងកាន់អំណាចវិញសង្គ្រាមរវាងបងប្អូនកុម្មុយនីសទាំងពីរបន្តរហូតដល់ពេលដែលសហភាពសូវៀតរលំរលាយបាត់ទៅក្រោមការគាបសង្កត់ពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសពីសំណាក់ប្រទេសចិននិងបស្ចិមប្រទេសវៀតណាមត្រូវបង្ខំចិត្តដកកងទ័ពចេញអស់ពីស្រុកខ្មែរនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1989សន្និសីទអន្តរជាតិទីក្រុងប៉ារីបានសម្រេចបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាពោលគឺសង្គ្រាមរវាងបងប្អូនកុម្មុយនីសទាំងពីរដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសធំៗជាច្រើនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយផងដែរនៅថ្ងៃ23ដុល្លារឆ្នាំ1991កិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងខ្មែរទាំង4ក្រុម
បានកំណត់បញ្ចប់អធិការនៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ1992អង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើអន្តរាគមន៍បញ្ចប់សង្គ្រាមនៅស្រុកខ្មែរហើយបើកឲ្យមានការបោះឆ្នោតស្រីប៉ុន្តែសារជាថ្មីម្ដងទៀតប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងការប្រទាញប្រទង់រវាងចិននិងវៀតណាមដដែលព្រោះអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលបានបង្កវិនាសកម្មដោយរុញច្រានប្រទេសកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃកុម្មុយនីសបានវិលមកវិញដដែលនៅក្នុងរបបថ្មីដូច្នេះឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមានសង្គ្រាមរហូតពីឆ្នាំ1970មកដល់ឆ្នាំ1992គឺនៅពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិចុះមកធ្វើអន្តរាគមន៍អសន្តិសុខដែលខ្មែរក្រហមបានបង្កនៅពេលអន្តរាគមន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាសង្គ្រាមតូចមួយដែលគ្មានបរទេសនៅពីក្រោយហើយដូច្នេះអង្គការខ្មែរក្រហមត្រូវបាក់បែករលំរលាយខ្លួនឯងតែម្ដងក្នុងរយៈពេលមួយដ៏ខ្លីអរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំសូមស្លេះអំណានសភៅរឿងសុបិននឹងការពិតពីរបស់លោកវ៉ាន់ឌីកូនតែត្រឹមនេះសិនបាទចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងលើកយកវគ្គស្ដីពីប្រទេសកម្ពុជាមុនពេលវត្តមានរបស់បារាំងយកមកអានជូនស្ដាប់សម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសានសវិតសូមអរគុណលោកនាងដែលតាមស្ដាប់និងជម្រាបលាបាទ